میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آج کا دن ایک خاص دن کہلاتا ہے جسے لیبر ڈے کہتے ہیں، مزدوروں کا دن۔ آخر اس دن کا نام مزدوروں کا دن کیوں رکھا گیا؟ لیبر ڈے کیوں رکھا گیا؟ سن 1886 میں امریکہ کے ایک شہر شکاگو کے اندر مزدوروں کی، محنت کشوں کی، پیشہ وروں کی ایک جماعت نکلی، ایک جلوس نکلی۔ وہ جلوس ہمارے جلوس کی طرح، ہمارے اسٹرائک کی طرح نہیں کہ دکانوں کو جلا دیا، گھروں کو جلا دیا، اور پتہ نہیں گاڑیاں جلا دی، روڈ بلاک کر دیا، نہیں۔ وہ بڑا پرامن جلوس تھا، شانتی کے ساتھ، سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ ان کا ایک جلوس نکلا سن 1886 میں شکاگو کے اندر۔ ان کی اپیل کیا تھی؟ ان کا مقصد کیا تھا جلوس نکالنے کا؟ اگر ان کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو وہ یہ کہہ رہے تھے مالکوں سے، وہ کہہ رہے تھے امپلائر سے، وہ کہہ رہے تھے اپنے مینیجروں سے، وہ کہہ رہے تھے اپنے افسروں سے کہ تم ہمیں انسان سمجھو، ہم تمہارے مزدور ہیں، تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، ہم کو انسان سمجھو، ہمیں جانور نہ سمجھو، ہمیں انسان سمجھو، ہمیں روبوٹ نہ سمجھو، ہمیں انسان سمجھو، ہمیں مشین نہ سمجھو، ہمیں اتنا وقت دو، ہم سے اتنا کام لو کہ جو ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہو، ہماری صلاحیت اسے برداشت کر سکے۔ ہمیں اتنا وقت ملنا چاہیے کہ ان وقت کو ہم اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکیں۔ ہمیں بھی صحیح طریقے سے کھل کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ 18-19 گھنٹے ہم سے کام نہ لیا کرو، 7-8 گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی مقرر کرو اور مناسب ہمیں اجرت دیا کرو۔ یہ ان کی اپیل تھی سڑکوں پر نکل کر۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 18-19 گھنٹے اگر بندہ کام کرے تو وہ اپنی ضروریات کب پوری کرے گا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت کب گزارے گا؟ اسے کھانا بھی ہے، اسے سونا بھی ہے، اسے اور دیگر چیزیں بھی کرنی ہیں، اپنی ضروریات بھی ہے۔ یہ ان کی شانتی اور امن کے ساتھ ایک اپیل تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں کی حکومت، وہاں کی گورنر، وہاں کے افسران ان کی بات سنتے اور معاملے کے حل تک پہنچنے کی کوشش کرتے، بیٹھ کر فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شکاگو کی سڑکوں پر خون کی ندیاں بہا دی، گولیوں کی بوچھار کر دی، اور پورا شکاگو خون سے لہولہان ہو گیا۔ اور انہوں نے، ان مزدوروں نے ایک علامت کے طور پر سفید جھنڈا بھی لایا ہوا تھا، ان جھنڈوں کو انہوں نے سرخ کر دیا، لال کر دیا سفید سے، اور اتنی المناک واقعہ پیش آنے کی صورت میں اس دن سے اس کا نام لیبر ڈے پڑا، مزدوروں کا دن۔ بھائیو بزرگوں، واقعہ بڑا المناک ہے، بڑا دردناک ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی نوبت کیوں آئی؟ نوبت اس لیے آئی کہ آج تک بھی مالک اور مزدور دونوں کی ذہنیت خود غرض ہو گئی، دونوں مفاد پرست ہو گئے، خود غرض ہو گئے۔ مالک کی ذہنیت میں بھی خود غرضی اور مزدور کی ذہنیت میں بھی خود غرضی۔ مالک کی ذہنیت میں کیا خود غرضی؟ وہ چاہتا ہے کہ نوکر کو زیادہ سے زیادہ کھٹائے، مزدور کو زیادہ سے زیادہ اس سے کام لے، پیسے دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ کھٹاؤں، پیسے دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ نفع لا کر مجھے دے، میری کمپنی کو بس ترقی ہی پہ لیتے جائے، میری زمین باڑی، کھیتی باڑی کو شاندار میں شاندار کرے، میرے کارخانے کو ترقی دے، میرے کمپنی کو عروج پر لائے۔ یہ مالک کی خود غرضی، قطع نظر اس سے کہ مزدور کی کیا حالت ہو رہی ہے، اس کی محنت کر کر کے اس کی جسمانی حالت کیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں مالک کو، اس کی مالی حالت کیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کے گھر والے، بیوی بچوں کی ضروریات جو اجرت میں دے رہا ہوں اس سے اس کی ضروریات وہی ہو بھی رہی ہے نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنی پرواہ ہے۔ یہ ہے مالک کی خود غرضی، خود پرستی، مفاد پرستی۔ وہیں مزدوروں کی ذہنیت یہ بن گئی خود غرضی کی، کام چوری، موقع ملا کام نہ کیا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بندھی ہے، اپنا کام بھی اس نے کر لیا، چاہے کمپنی کو ترقی ہو یا نہ ہو، تجارت کو کرو، ملے نہ ملے، مجھے اپنی اجرت زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے۔ یہ خود غرضی ہو گئی مزدوروں کی۔ بھائیو بزرگوں، جب مالک اور مزدور دونوں خود غرض ہو جائیں،
दोनों खुद परस्त हो जाएं, मफाद परस्त हो जाएं, तिजारत को कभी फरोग नहीं मिल सकता, मुआशरा में कभी सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों खुद गरज होंगे इसके नतीजे में मालिक के अंदर जुल्म का जज्बा पैदा होगा और इसके नतीजे में मजदूर के अंदर बगावत का जज्बा पैदा होगा। अब कुरान की रोशनी में देखें कि आखिर इसका हल क्या है, एक मालिक की सिफात क्या होनी चाहिए और एक मजदूर के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। कुरान ने सारी चीजें खोल कर बयान कर दी। कमी हमारी है कि हम उस तक जाते नहीं। हमने समझा तिजारत के मसाइल और इस तरह के मसाइल तो कोई बात नहीं, हम जैसा भी कर लें वो सही है। हाँ, नमाज हमारी सही होनी चाहिए, रोजे हमारे सही होने चाहिए, इबादत सही होनी चाहिए, मामलात में जैसे भी हो हम जो करेंगे वो ठीक होगा। नहीं, इतने सारे मसाइल बयान किए गए। फतावा की किताब, फिक़ह की किताब में खोल कर मसाइल को बाकायदा किताब इजारा के चैप्टर के नाम से किताब बांधा गया, लिखा गया। इतने मसाइल किस लिए? सिर्फ लिखे जाने के लिए, पढ़े जाने के लिए, कि उसको अमल में लाने के लिए। अमल में कब आएगा? जब हमारे पास उसका इल्म होगा, जब हम सीखने की कोशिश करेंगे। चुनांचे कुरान के अंदर बताया गया कि मालिक की क्या सिफात होनी चाहिए, मजदूर की क्या सिफात होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे मिस्र से, आप एक दरख्त के नीचे बैठे, आपने देखा कि कुछ लोग हैं कुएं में पानी पिला रहे हैं, खुद भी और अपने जानवरों को भी। साइड में 2 खड़ी लड़कियां हैं। आप उनके पास गए और उनसे कहा कि क्या वजह है कि तुम जाकर पानी नहीं पिलाती, यहाँ खड़ी हो सब पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम यहाँ आते ही नहीं, लेकिन मजबूर हैं कि हमारे वालिद साहब बहुत उम्र दराज हो गए, और जब हम आ चुके हैं तो हमारी हया और गैरत के खिलाफ है कि हम मर्दों के दरमियान जाएं। इससे ये मसला भी निकला कि आज हमारे शादी ब्याह के मौके पर जो इख्तिलात होती है मर्द औरत की, इंतजाम अलग करते हैं लेकिन जाने का रास्ता सेम कर देते हैं। ये कितनी बेगैरती वाली बात है, बेशर्मी वाली बात है, बिल्कुल हया के खिलाफ है। उन 2 औरतों को शर्म और हया है। शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां साहिबजादियां कह रही हैं कि हमारी गैरत के खिलाफ है कि हम मर्दों के दरमियान घुस कर जाकर पानी में, हालांकि अशद जरूरत है, सख्त जरूरत है, लेकिन नहीं, जब वो लेकर चले जाते हैं, जो बच जाते हैं, हम कब लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उनको ये बात, ये जुल्म कहाँ बर्दाश्त हो सकती थी। वो गए सबको हटाते हुए और पानी भरा और उनको दे दिया और कहा कि चले जाओ। और खुद एक दरख्त के नीचे आकर बैठ के अल्लाह से दुआ करें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब, आप मुझे जो भलाई अता कर दें मैं उसका मोहताज हूँ। न मेरे पास अभी रहने के लिए घर है, न खाने के लिए कुछ, न पीने के लिए, बस आपकी रहमत और उम्मीद से मैं बैठा हूँ। इधर उनकी बेटियां जब घर पहुंची, शोएब अलैहिस्सलाम ने मामूर के खिलाफ देखा, बताया क्या बात है, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने उनको भेजा। कुरान ने उनका नक्शा खींचा कि उनकी बेटी उनको बुलाने आई। मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाज क्या था। क़ालत इह्दाहुमा वजाअतु इह्दाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उनमें से एक बेटी आई मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने शर्म व हया के साथ। कुरान अल्लाह उनकी गवाही दे रहे, उनकी हयाती। वजाअतु इह्दाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, बेगैरती के साथ नहीं आ गई, शर्म व हया की पैकर बन के आप अलैहिस्सलाम के पास आ रही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और क्या कह रही हैं, इन्ना अबी यदऊका लियज्जियका अज्र मा सक़ैत लना। ये नहीं कहा चलिए मेरे घर चलिए। आदमी तशवीश में पड़ जाए कि क्यों बुला रही है। 2 टोम बात उन्होंने की कि मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं, और वजह भी बता दी, इसलिए बुला रहे हैं कि आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया, इतना जो हमारे पर एहसान किया, उसका बदला देने के लिए मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। मालूम हुआ कि अगर कभी नौबत पड़ जाए, वैसे तो कतई इजाजत नहीं किसी गैर महरम से बात करने की, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो 2 टोम और साफ बात की जाए, नरमी के साथ नहीं। साफ साफ कह दिया, इन्ना अबी यदऊका लियज्जियका अज्र मा सक़ैत लना, मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं, आपने जो हमारे पर एहसान किया उसका बदला देने के लिए। जब वो वहां पहुंचे हैं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने वाक़या मालूम किया, इस तरह हुआ। उनकी बेटी कह रही है, यहाँ उस ये बात बताना मकसूद है कि मजदूर की क्या सिफात होनी चाहिए। कहा, या बदिस्ताजिरहु इन्ना खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। अब्बा, आप जिसको मजदूरी पर रखें, किराया कर जिस आदमी को लें, तो बेहतर वो शख्स है जो ताकतवर हो और अमानतदार हो। मसला मालूम हुआ
जिसको किराए पर लिया जाए, मजदूर के अंदर दो खूबी होनी चाहिए, ताकतवर हो, एक अमानतदार हो। लेकिन ताकतवर से मुराद यहाँ डोले शोले होना नहीं, बड़ा बॉडी बिल्डर होना नहीं, जो काम उसके सुपुर्द किया गया उस काम को वो बखूबी अंजाम दे सके। साथ में क्या हो, अमानतदार हो, कामचोर ना हो। इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कवी अल अमीन। आगे उसी आयत के आगे में मालिक की सिफात भी बता दी गई कि आखिर अफसर की और मालिक की जिसके तहत में काम किया जा रहा है उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि अपनी दो बेटी में से एक का तुम्हारे साथ निकाह कर दूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी बकरियां चलाओ 8 साल। फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक, अगर 10 साल दलालो तो ये तुम्हारी तरफ से है। वमा उरीदु अन अशुक्का अलई, ये सिफात होनी चाहिए मालिक की, मैं नहीं चाहता तुम पर मशक्कत डालना। मालिक की ये सिफत होनी चाहिए कि वो अपने मजदूर की रियायत करे, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी इस बात का ख्याल रखे कि वो राहत में रहे। वो तुम्हारा मजदूर है, तुम्हारे तहत में है। ये माना नहीं कि वो तुम्हारा नौकर और गुलाम हो गया तो उसे जैसे चाहो खिदमत लो, जरूरत से ज्यादा उस पर बोझ डालो। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैहि, मैं तुम पर बोझ डालना नहीं चाहता। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, अनकरीब तुम मुझे नेक पाओगे। मालिक शुएब अलैहिस्सलाम करे मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम मेरा रवैया बड़ा अच्छा देखोगे। मालिक की ये सिफत होनी चाहिए कि वो मजदूर के साथ नेक बनकर रहे। कितनी कोताही हमारी इसमें होती है। हमारी जहनियत बन गई कि हम इबादत में अच्छे हैं, अगर मामले में थोड़े खराब हो गए तो क्या हुआ, उसका इससे कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर मुकम्मल शोबे में हमें सही होना है, इबादत में भी, मामलात में भी, मुआशरत में भी, अफायद में भी, अखलाकियात में भी, किसी एक में कमी गुंजाइश नहीं है इसकी। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा कहा गया कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज हमारी कितनी कोताही है। अब इसका हल क्या कि यहाँ पर तो मालिक और मजदूर दोनों की ज़हनियत खुदगर्जी की, इसका इलाज क्या। याद रखें, ये दीन फितरत है। इस दीन का हर एक हुक्म ऐन फितरत के मुताबिक है, फितरत के खिलाफ नहीं। चुनांचे इसका हल अहदीस के अंदर यूं बयान फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, सही बुखारी की रिवायत है, अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इख़वानुकुम ख़वलुकुम, ये तुम्हारे मातहत में काम करने वाले तुम्हारे भाई हैं। कब भाई बनाया उनको? अपने आप को मालिक और अफसर और सामने वाले को मजदूर और गुलाम न समझो, तुम्हारे भाई हैं, भाई भाई जैसे रहो। जब जहनियत मालिक और मजदूर जैसी होगी तो एक तरफ जुल्म एक तरफ बगावत जन्म लेंगे। जब लेकिन जहनियत भाइयों वाली होगी तो मामला खुशगवार होगा, मामला अपनाइयत का होगा। इख़वानुकुम ख़वलुकुम जालहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम, तुम उसके मालिक पूरा हकीकी मालिक नहीं बन गए, अल्लाह ने तो उनको तुम्हारे मातहत किया। जालहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम फमन काना अखूहु तहता यदिही, जिसका भाई उसके मातहत में हो। भाई 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 कहा जा रहा है बार बार, ताकि ज़हनियत हमारी बने, अपने आप को बड़ा और सामने वाले को हकीर न समझे। भाई, जिसका भाई उसकी मातहत में हो। एक बड़ा मसला कि उजरत क्या होनी चाहिए। पहली बात ये भी जान लें, अहदीस के अंदर साफ तौर पर है कि जब तक बगैर उजरत मुतय्यन किए हुए किसी को उजरत पे न लो, किसी को किराए पर न लो, ये नाजायज़ है। और शरई मसला भी है कि उजरत मुतय्यन किए बगैर मामला करना नाजायज़ है। पहले उजरत मुतय्यन करना ज़रूरी है कि आपकी उजरत क्या होगी। लोग इसको बड़ा हल्का समझते हैं। मेरा भाई तो है, अपने छोटे भाई को दुकान पे रख लिया, भाई तो है, सारी ज़रूरियात तो मैं पूरी करता हूँ, अगर नहीं दिया तो क्या हुआ, जो दिया वो खुश रहेगा। उसको जाके दिल से पूछो कि आखिर उसको क्या गुजरती है। इतने लंबे वक्त मुझे काम कराते हैं बड़े भाई, लेकिन तनख्वाह देने का नाम नहीं। थोड़ा पैसा पकड़ा दिया और कहा हो गया, मेरा भाई तो है। नहीं, वाज़ेह मना है हदीस में कि जब तक उजरत मुतय्यन ना हो मामला न किया जाए। फिर ये बात आती है कि उजरत मुतय्यन कितनी की जाए। आज हमारा हाल इस सिलसिले में बड़ा कोताही वाला है। किसी भी शोबे में हो, हमने मजदूर को मजदूर ही समझ लिया, नौकर ही समझ लिया, काम पूरी लेते हैं और तनख्वाह इतनी मामूली। मेरे भाई बुजुर्गो, ये इमारत का शानदार होना, ये सड़कों का खुशगवार होना, ये ऊंची इमारतें, ये ऊंचे कारखाने, ये बिल्डिंगें, ये कंपनियां, ये कारखाने, सब किसकी देन है? ये सब मजदूर को ही काम करते हैं।
ان کی اجرت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہم اور آپ نہیں، ہمیں تو اختیار بھی نہیں اپنے اعتبار سے اجرت طے کرنے کی، ہمیں تو قرآن حدیث کے مطابق چلنا ہے نا۔ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، نبی علیہ السلام نے، تو ان کی اجرت کیا مانگنی چاہیے۔ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، کہ اس کی اجرت یہ ہونی چاہیے کہ جو مالک کھائے وہ مزدور کو کھلائے، جو مالک پہنے وہ مزدور کو پہنائے۔ کیا مانا کہ کم از کم مزدور کی معیار زندگی جو ہے وہ مالک کے معیار کے قریب قریب تو ہو، اتنی تو ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات پوری کر سکے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس پوشاک کے اعتبار سے۔ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، آگے فرمایا فَإِنْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسی چیز کہ ان پر بوجھ نہ ڈالو جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہو، جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ہم نے سوچا کہ بس بول کر لانے ذمہ داری کر کے، اور اس کے بعد جب آ جائے گا ذمہ داری تھوپتے جائیں گے، ذمہ داری ڈالتے جائیں گے، اب تو آدر پھنس گئے۔ نہیں، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ذمہ داری نہ دو ان کی جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر ضرورت پڑ جائے اس کی ذمہ داری دینے کی، آگے فرمایا فَاعِنُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر ضرورت جسمانی طور پر مدد کی پڑے تو مالی جسمانی طور پر مدد کرے، اور اگر مدد ضرورت پڑے مالی اعتبار سے ان کی اجرت پہ اضافہ کرو۔ ہاں، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِنُوهُمْ، اگر کام میں اس بڑھوتری کر رہے ہو تو اس کی اجرت میں بھی اضافہ کرو۔ یہ نبی علیہ السلام بیان فرما گئے۔ اب اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں خلاصے کے طور پر ہم دیکھیں کہ مالک کے مزدور پر کیا حق بنتے ہیں اور مزدور کے مالک پر کیا حق بنتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ مزدور کا حق مالک پر کیا بنتا ہے، پہلا یہ کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ان سے کوئی ایسی، ان کا جو اجرت کا مقدار ہے وہ اتنا ہو، کم از کم وہ مالک کے معیار کے مطابق ہو جائے۔ تیسرا، ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ دی جائے تو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ چوتھا، اگر ذمہ داری دی بھی جائے تو ان کی مدد کی جائے، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے۔ پانچواں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا جائے۔ وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا کیا، ان کے ماتحت آپ کے رکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ تو برے القاب سے پکاریں اور بدتمیزی سے ان سے بات کریں۔ ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرنا یہ بھی ان کے حق میں سے ہے۔ چھٹا، ان کی اجرت پابندی سے دیں۔ اس سلسلے میں بھی کوتاہی، نبی علیہ السلام کی واضح حدیث، اُوتُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، اجیر کو اس کی اجرت دے دو، مزدور کی اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ایک حدیث میں اور سخت وعید بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہوں گے جن کا مقابل میں ہوں گا، ان کی طرف سے میں لڑوں گا، میں ان کی طرف سے رہوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون؟ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهُ أَجْرَهُ، کہ ایک شخص نے ایک بندے کو کرائے پر لیا، اجرت پر لیا، مزدوری پر لی، کام مجھ سے پورا کرایا، اس کی اجرت اس کو نہ دی۔ جس طرح اس کی مکمل اجرت حذف کر لینا اور ہڑپ لینا یہ گناہ کبیرہ اور ظلم کا سبب ہے، اس کی اجرت جتنی متعین ہوئی اس سے کم دینا یہ بھی اسی وعید میں شامل ہے۔ حدیث میں آیا وَلَمْ يُعْطِهُ أَجْرَهُ، اس کا اجرت، اس کی اجرت جو اس کی تنخواہ مقرر ہوئی وہ نہ دینا اس وعید میں شامل ہے۔ یہ اس کا آخری حق تھا۔ وہیں مزدوروں پر بھی کچھ حقوق بنتے ہیں مالک کے، وہ یہ کہ خیانت نہ کرے، کام میں کام چوری نہ کرے، کوشش کرے کہ جس کام میں لگایا گیا اس میں کیسے ترقی ہو، اس میں کیسے بڑھوتری ہو۔ یہ ہیں حقوق مالک کے جو مزدور پر بنتے ہیں۔ آخری بات جو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرما گئے، اپنی کتاب میں لکھ گئے کہ بہت سے مزدوروں کو یہ حدیث تو یاد رہتی ہے کہ مزدور کی اجرت اس کی پسینہ خوش ہونے سے پہلے دے دو، لیکن مزدور کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا پسینہ نکلا بھی کتنا یا نہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی بھی یا نہیں، اس نے اپنا کام اور اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نبھایا بھی یا نہیں۔ اپنی اجرت کی تو فکر ہے لیکن اپنی ذمہ داری کی فکر نہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی
کہ مالک اپنے مزدوروں کی حقوق پوری کرے، مزدور اپنے مالک کے حقوق پوری کرے. یہ دونوں چیزیں شرعی اور ضروری مسئلہ ہیں. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے، خدا نخواستہ ہم دنیا میں تو بچ جائیں گے، وہاں کوئی نہیں بچ سکتا، وہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی، مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.